조선반도 있다 있다. 아직 조금 이른 감이 있나 싶지만 아침 저녁으로 날씨가 추워지고 달력이 맨 끝을 향해 갈 때 이렇게 거리에서 음악까지 들려오면 크리스마스가 다가온다는 생각이 우리를 들뜨게 만듭니다. 그럼에도 오늘 11월 2일은 너무 이르지 않은가 싶기도 하지만 그럼에도 매일 조금은 더 차가워지는 공기가 조금씩 당겨오는 설렘은 음악으로 보다 증폭시킬 수 있지 않을까 싶네요. 오늘 방송에서는 조금 동떨어진 듯한 두 소재, 조선시대와 크리스마스, 그리고 더 나아가 오늘도 있고 과거에도 있었던 연말 풍경 이어보러 갈까요? 조선반도의 특별한 겨울을 찾아 들어갈 곳은 영조실록입니다. 1년 중에서 밤이 가장 길고 낮이 가장 짧은 날, 동지. 우리 민족은 예로부터 동지를 연말의 중요한 날로 여기며 여러 풍습을 만들어 왔는데요. 그 중에서도 널리 알려진 귀신을 물리치기 위해서 동지 팥죽을 먹는 문화가 있습니다. 그런데 영조실록에도 관련된 내용이 등장한다고요? 동지 팥죽을 먹는 것은 비록 양기가 되살아나는 것을 기원하라는 의미라지만 귀신을 쫓겠다고 문지방에 팥죽을 뿌리는 것은 정도에 어긋나기 때문에 그만두라 명하였다. 영조 46년 10월 8일자의 실록에 등장하는 일화입니다. 민관의 행위를 왕명으로 제한하기까지 하다니 그 정도로 널리 퍼진 풍습이었군요. 네, 동짓날 팥죽을 뿌리거나 먹으면 역귀를 막는다, 즉 전염병을 예방할 수 있다는 통념이 있었습니다. 한편 영조실록의 또 다른 부분에 등장하는 내용인데요. 영조가 동짓날 길거리의 노인들에게 팥죽을 나누어 줬다는 이야기도 있습니다. 결국 동지에 먹던 팥죽은 액땜이라는 미신적 의미도 있었지만 풍부한 영양소를 함유한 겨울철 보양식이기도 했군요. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel
one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. 마이클 부블레의 It's beginning to look a lot like Christmas 듣고 왔습니다. 다음으로 다뤄볼 내용은 말 그대로 조선반도의 크리스마스입니다. 음력을 세던 조선인들에게 한 해의 마무리는 앞서 다루었던 동지였지만 19세기 후반 양력이 도입되면서 연말의 풍경도 새로워집니다. 요 다음 토요일은 세계 만국이 이날을 1년 중 제일 가는 명절로 여기며 모두 일을 멈추고 온종일 쉰다고 하니 우리 신문도 그날은 출근 아니할 터이요. 28일에 다시 출근할 터이니 그리들 아시오. 1897년 12월 23일자 독립신문에 실린 내용입니다. 그럼 여기서의 1년 중 제일 가는 명절이 바로 크리스마스를 뜻하는 것이겠군요. 맞습니다. 서구 문물의 도입과 함께 성탄절이라는 개념도 우리 사회에 서서히 자리 잡기 시작했습니다. 크리스마스 휴일이라 당시로선 상당히 파격이었겠네요. 그 외에 다른 일화는 없나요? 이 밖에도 의사이자 선교사였던 릴리어스 언더우드는 명성왕후와 왕실을 위해 궁중의 트리를 장식하기도 했습니다. 또 신자들이 수백 개의 등불을 켜 크리스마스를 기념했다는 기록도 있네요. 동지파축과 마찬가지로 왕실과 민간 모두에서 향유한 걸 보면 연말은 모두에게 특별한 의미가 아니었나 싶습니다. 오늘은 조선반도의 연말 풍경, 동지와 크리스마스에 관해 살펴보았습니다. 방식에는 차이가 있지만 연말을 기념하고 다가오는 새해의 행복을 기원한다는 점에서 일맥상통하는 것 같습니다. 네, 이번 동지에는 팥죽 한 그릇 먹어야겠네요. 마지막으로 라이스 루이스의 This Time of Year 듣고 마무리하겠습니다. 그럼 다음 조선반도 있다에서 봬요. There's an angel on the tree, presents on the floor, mistletoe above the kitchen door, and the kids are playing games, and the turkey's going gold. Mariah Carey's on the radio. I'm pouring everybody a drink, but I'm holding back the tears as I think about how Granddad liked the whiskey and Grandma liked the gin, and Uncle Johnny wasn't first, he'd drink anything. So let's raise a glass to all those we wish were sitting here, the ones we miss the most this time of year. Well, I still hear their voices laughing at the Christmas cracker jokes, see their footsteps sinking in the snow. 'Cause
guess all the magic in December seems to bring them back to life. For a moment they're all with me by my side. I'm pouring everybody a drink, but I'm holding back the tears as I think about how Granddad liked the whiskey and Grandma liked the gin, and Uncle Johnny wasn't first, he'd drink anything. So let's raise a glass to all those we wish were sitting here, the ones we miss the most this time of year. And let's make sure we're making memories good enough. 지금까지 취재 최태웅, 기술 양정호, 최소영, 그리고 진행의 기자 최태웅, 아나운서 박세원이었습니다. 날씨가 흐리면 찾아가겠어요. 안녕하세요, 여러분. 모두 잘 지내셨나요? 벌써 11월의 두 번째 날입니다. 시간이 너무 빠른 것 같죠? 가을이 찾아온 지도 엊그제 같은데 벌써 겨울인가 싶은 날씨가 이어지고 있습니다. 오늘의 날씨는 다소 쌀쌀하지만 여러분의 마음 날씨만큼은 선선한 가을 날씨가 계속되기를 바라는 저는 여러분의 날씨 DJ 박세원이고요. 오늘의 사연 듣기 전에 노래 한 곡 듣고 올까요? 악뮤의 물 만난 물고기. 한바탕 휩쓸고 간 보통의 잔해 속에 언제 그랬냐는 듯 잠드는 파도, 비치는 내 얼굴, 울렁이는 내 얼굴, 너는 바다가 되고 난 배가 되었네. 고독함이 머무는 바람도 아질 속에 죽음이 어색할 만큼 질리는 빛깔들, 나가는 생명들, 헤엄치는 생명들, 너는 물감이 되고 난 불씨 되었네.
안녕하세요, 원디. 제가 이 방송을 청취한 지도 벌써 2달이 넘었네요. 오늘은 제발 제 사연이 채택되길 바라며 한자 한자 제 이야기를 써내려 가보겠습니다. 저는 남들과 함께 있을 때 온전히 마음 편한 순간이 잘 없는 것 같아요. 다른 사람들이 나를 어떻게 생각할까? 내 행동과 말을 오해하지는 않을까 하며 타인의 시선이 너무나 신경 쓰여서 말이죠. 남들의 눈을 신경 쓰며 살다 보니 눈치 보는 건 제 일상이 되었네요. 다른 사람들의 시선에 갇혀 사는 제 모습, 이젠 바꾸고 싶어요. 이런 제가 싫기도 하지만 가끔은 남들 눈치를 보며 정말로 하고 싶었던 것을 포기하는 제가 안쓰러웠던 적도 있죠. 원디, 이런 저도 바뀔 수 있을까요? 저도 소신껏 제 삶을 살고 싶습니다. 여기까지가 오늘의 사연이었습니다. 신청해주신 노래 듣고 올게요. 아이브의 Either Way. 누가 내 말투가 재수없대 잘난 척만 한대 또 누구는 내가 너무 착하대 바보 같을 정도래 가끔은 이해조차 안 되는 시선들 억울하기도 하지만 오해가 만든 수많은 나와 얘기해 우리 모두 다 나야 Either way I'm good 전부 좋다고 누가 맞고 틀린 게 아닌 걸 모두 다르게 살아가듯 Either way I'm good Either way 내게는 언니 같은 친구인데 어리광이 심하대 털털한 줄 알았던 저 아이는 마음이 너무 약한 걸 제 아이라서 그래 넌 이라서 그래 됐고 그냥 빛나하자 Either way you're good 전부 좋다고 누가 맞고 틀린 게 아닌 걸 모두 다르게 사랑하듯 Either way you're good Either way 오늘의 마음의 날씨 알려드리겠습니다. 오늘은 시야를 방해하는 짙은 안개가 하늘에 어둡게 들이울 예정이네요. 반갑지 않게 마주하게 된 안개 때문에 가려는 길을 제대로 보지 못하게 될지도 모르겠어요. 하지만 안개는 신경 쓰지 않고 묵묵하게 당신의 길을 가다 보면 눈부시게 맑은 하늘이 찾아온다고 합니다. 안개는 때론 우리의 눈을 잠시 가리기도 하죠. 하지만 가을의 안개는 다른 계절의 안개보다 유독 아름다운 거 아시나요? 가을의 높고 푸른 하늘과 잘 어울리는 운치 있는 안개는 여러분의 마음 날씨를 더욱 맑게 만들어줄 거랍니다. 그래도 위험할 수 있으니 길 조심하셔야 한다는 거 다들 알고 계시죠? When the rain is blowing in your
face, and the whole world is on your case. I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. I know you haven't made your mind up yet, but I would never do you wrong. I've known it from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong. I'd go hungry, I go black and blue, I go crawling down the avenue. No, there's nothing that I wouldn't do. 아델의 Make You Feel My Love 듣고 왔습니다. 타인의 시선이 신경 쓰였던 경험 모두에게 있으실 것 같아요. 내가 좋아하는 것, 내가 원하는 것이 아니라 남들의 눈에 더 나은 것을 고르는 일, 너무나 흔한 일이죠. 타인을 의식하는 마음은 눈치채지도 못한 채 언제인가부터 우리에게 깊게 스며듭니다. 그리고 이런 마음들은 당신의 순간순간에 마치 주인공인 듯 자리하고 있을지도 몰라요. 하지만 알고 계시죠? 당신의 순간의 주인공은 언제나 남들이 아니라 여러분이라는 사실이요. 노래 한 곡 듣고 오겠습니다. 아이유의 드라마. 우리는 저마다 인생이라는 도화지에 순간들을 그리며 살아갑니다. 자꾸만 신경 쓰이는 다른 사람들의 시선에도 우리는 우리의 순간을 직접 그려야 하죠. 이 일은 우리만 알 수 있으니까요. 아무리 남들이 우리의 도화지를 접으려 하고 오리려 해도
결국 우리가 땀과 노력을 들여 그려놓은 순간순간들은 변하지 않습니다. 결국 영원한 것은 내가 한 선택들이고 나의 결정들이니까요. 장난쳤을 때 넌 웃었고 난 밤지 새웠지. 네가 웃으면 나도 좋아. 넌 장난이라 해도 널 기다렸던 날, 널 보고 싶던 밤 내게 벅차네. 벅 가득한데 나는 혼자여도 괜찮아. 토이의 좋은 사람 듣고 왔습니다. 좋은 사람, 우리는 늘 좋은 사람이 되고 싶어 합니다. 그래서 다른 사람들이 원하는 나의 모습을 보여주려 애쓰기도 하죠. 하지만 모두에게 좋은 사람이기는 쉽지 않습니다. 그래서 그런지 누군가 나를 좋아하지 않을 수도 있다는 사실이 썩 유쾌하지는 않은 것 같네요. 그래도 우리는 여전히 좋은 사람이고 싶습니다. 물론 나의 모습을 있는 그대로 사랑해주는 사람들에게만 말이죠. 우리 더 이상 남들에게 미움받지 않기 위해 좋은 사람이 되려 하지 말아요. 우리가 기대에 부응하기 위해 애써야 할 유일한 존재는 오직 나 자신뿐입니다. 막 시작한 11월은 여러분답게 보내기로 약속할까요? 마지막 곡으로 2개월의 넘버원 들으면서 우린 다음 시간에 만나요. 아침에 일어나 너에게 짧은 인사를 보낸다. 아무리 멀리 떨어져 있어도 나는 널 생각하고 있어. 늦은 밤 졸린 눈 비비며 너에게 편지를 쓸게. 아름다운 사진 속 그 표정만큼 아름다운 날 그리기를. 찬바람이 불어와 어깨가 움츠러들 때에도 너를 떠올린다면 씩씩한 표정 할 수 있어.
지금까지 제작 탕나윤, 기술 양정호, 최수형, 그리고 진행의 박세원이었습니다.